नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो. In my last lecture, we have completed the what is meant by invertible matrix. Today, now we are going to start with the inverse of matrix. We know that there are two methods to find the inverse of matrix. The first method is transformation method and the second one is adjoint method. So we start with the inverse of matrix by the transformation method. Okay. Now the transformation method, to use the transformation method, we have to so inverse of non-singular matrix by elementary transformation method. To find the inverse of this matrix by this transformation method, we have to follow some steps. The first step is we have to check whether the given matrix is invertible or not. That means the given matrix, determinant of the given matrix is not equal to 0. That is, the matrix is singular or non-singular. Then second step is we have to write the given matrix in the form of A into A inverse is equal to I. Here I is the identity matrix. Let us take one example. Suppose this is the matrix A given to you. Then we have to write this A into the A inverse, and we have to since this is the 3 by 3 matrix, so we have to take the 3 by 3 identity matrix. So this is the second step, that A into A inverse is equal to the identity matrix. Okay, no problem. So next step is by applying the any transformation. म्हणजे कोणताही एखादं ट्रान्सफॉर्मेशनचा तुम्ही वापर करून या जो काही मॅट्रिक्स आहे हा ए याला तुम्हाला आयडेंटिटी मॅट्रिक्स बनवायचा आहे. ओके, मग याला आयडेंटिटी मॅट्रिक्स बनवण्यासाठी जे तुम्हाला ट्रान्सफॉर्मेशन वापरायचे त्यामध्ये पुन्हा 4 स्टेप्स फॉलो करावे लागतात. त्या स्टेप अशा आहेत की पहिली स्टेप आहे reduce. We have to reduce this as a this element a11 as a 1 first. हा जो काही a11 सम मॅट्रिक्स मधला हा जो काही एलिमेंट a11 आहे, या a11 ला तुम्हाला अगोदर 1 बनवायचं आहे. या एकच्या मदतीने तुम्हाला याला 0 आणि याला 0 बनवायचं आहे. सो we have to make this is as a 0 and this is as a 0 with the help of this one. Okay, now next step is we have to make this as a 0 also, sorry, 1, this as a 1. With the help of this one we have to make this as a 0 and this as a 0. Okay, that means the next step is this as a this a33 as a 1. Okay, then with the help of this one, this is 0 and this is 0. So the way is like this. This is 1 0 0, then this is 1, then this is 0, this is 0, then this is 1, then this is 0 and this is 0. So if we go in this way, then your answer is not wrong. Okay, so follow this step for 6 steps. Okay, now we take the one example. Suppose that this is the matrix A and we have to find out the inverse of this matrix. Then our first step is we have to check the given matrix is invertible or not. So we take the identity determinant of this matrix, and we know that how the 3 by 3 determinant is solved. So this is the I solve this determinant, and this determinant is equal to -2, and the determinant of this square matrix is -2. So this is not equal to 0, and therefore the matrix is invertible. So the matrix is invertible.
Now the second step is A into A inverse is equal to I. So the second step, this is the A into A inverse and this is the identity matrix. Okay. Now we have to make that 0 as a 1. या 0 ला आपल्याला 1 करायचं. मग या 0 ला 1 करण्यासाठी आपल्याकडे ट्रान्सफॉर्मेशन्स आहेत. त्या ट्रान्सफॉर्मेशनच्या साहाय्याने आपल्याला याला 1 करायचं. मग काय ट्रान्सफॉर्मेशन आहे? आपण कोणत्याही दोन रो मध्ये किंवा कॉलम मध्ये आदला बदल करू शकतो. मग या दुसऱ्या रो मध्ये 1 आहे म्हणून पहिल्या रोला दुसरा रो बनवलं आणि दुसऱ्या रोला पहिला रो बनवलं. दॅट इज R1 interchanges to R2 and R2 interchanges to R1. Okay, so R1 interchanges to R2 and R2 interchanges to R1. म्हणून हा 1 2 3 हा वर गेला पहिला रो झाला आणि हा पहिला रो जो आहे तो दुसरा रो झाला into A inverse that is. Now keep in mind that those change we have to make on this matrix. Those change we have to make on this matrix. Same change is done on this matrix. जो चेंज तुम्ही या मॅट्रिक्स वर करणार आहात तोच सेम चेंज तुम्हाला या मॅट्रिक्स वर करायचा आहे. आणि म्हणून जो काही चेंज आदला बदल पहिल्या आणि दुसऱ्या रोजची केलेली आहे आपण या मॅट्रिक्स वर ती सेम या मॅट्रिक्स वर करायची आहे. म्हणून ही मी आदला बदल करून घेतली. त्यानंतर या 1 च्या मदतीने याला 0 करायचंय आणि याला 0 करायचंय. ठीक आहे. हा तर ऑलरेडी 0 आहे. दिस इज ऑलरेडी 0. ओके. विथ द हेल्प ऑफ दिस वन वी हॅव टू मेक दिस एज अ 0. मग हा 0 कधी होईल? तर मला चेंज हा R3 मध्ये करायचा आहे. बरोबर. R3 चेंजेस टू याला 3 ने मल्टिप्लाय करा आणि याच्यातून हा वजा करा. 3 वजा 3 बरोबर 0. मग ट्रान्सफॉर्मेशन काय म्हणता येईल? R3 चेंजेस टू कशाला हा कोणता रो आहे? फर्स्ट रो आहे. म्हणून फर्स्ट रो ला 3 ने मल्टिप्लाय करा आणि तो R3 मधून वजा करा. म्हणून 3R1 मायनस R3. याला 3 ने मल्टिप्लाय केलं 3 वजा 3 बरोबर 0. याला 3 ने मल्टिप्लाय 3 2 6 वजा 1 बरोबर 5. ओके. याला 3 ने मल्टिप्लाय केलं 3 3 9 वजा 1 बरोबर 8. A इनवर्स ॲज इट इज. त्यानंतर याला 3 ने मल्टिप्लाय करा 3 वजा 3 सॉरी 0 वजा 0 बरोबर 0. याला 3 ने मल्टिप्लाय करा 3 वजा 0 बरोबर 3. 0 वजा 1 बरोबर वजा 1. अशा पद्धतीने हा ट्रान्सफॉर्मेशन आहे. आता तुम्ही म्हणाल चेंज फक्त R3 मध्ये असल्यामुळे R1 आणि R2 ॲज इट इज मांडून घेतलेले आहे. त्यानंतर आपल्याला याला 1 करायचं आहे. हा ऑलरेडी 1 आहे. ओके. दिस इज ऑलरेडी 1. सो with the help of this one we have to make this as a 0 and this as a 0. या 1 च्या मदतीने याला आपल्याला 0 आणि याला 0 करायचं आहे. मग या R1 मध्ये चेंज करायचा आहे तर चेंज काय करावं लागेल? या 2 मधून याला 2 ने मल्टिप्लाय करावं लागेल म्हणजे 2 वजा 2 बरोबर 0. आता नीट लक्षात ठेवा जो चेंज समजा तुम्हाला इथं करायचा आहे ना इकडे बाकीकडे काय चेंज होतो याच्याकडे लक्ष द्यायचं नाही. फक्त याच्या मदतीने याला 0 करायचं हे मात्र आपलं टार्गेट असलं पाहिजे. मग याला 2 ने मल्टिप्लाय करायचंय आणि याच्यातून हा वजा करायचा आहे. मग R1 मध्ये चेंज आहे म्हणून R1 चेंजेस टू R1 मायनस 2R2 याला 2 ने मल्टिप्लाय करायचं. ओके. आणि सेम चेंज पुढे करायचं मला R3 मध्ये याला 5 ला 0 करायचं आहे. मग R3 चेंजेस टू या 1 ला 5 ने मल्टिप्लाय करा 5 वजा 5 बरोबर 0 म्हणून 5R2 मायनस R3. ओके. सो द चेंज इज लाईक दिस. बघा R1 मायनस 2R2 आहे. R1 मायनस R2. सो याला R1 मायनस 0 इज 1. 2 मायनस 2 इज 0. ओके. त्यानंतर 3 minus 4 is minus 1. ओके. त्यानंतर याला 0 minus 2 is minus 2. 1 minus 0 is 1. 0 minus 0 is 0. Okay.
त्यानंतर R3 मध्ये काय चेंज आहे तर याला 5 ने मल्टिप्लाय करायचं. 5 गुणिले 0 बरोबर 0 वजा 0 बरोबर 0. याला 5 ने 5 1 5 वजा 5 बरोबर 0. 5 गुणिले 10 वजा 8 बरोबर 2. ओके, दिस ए इनवर्स ॲज इट इज. याला 5 ने मल्टिप्लाय करायचं आहे. 5 1 5 वजा 0 बरोबर 5. 0 वजा 3 बरोबर वजा 3. 0 वजा वजा अधिक 1 बरोबर अधिक 1. Then we have to make these two as a 1. We have to make these two as a 1. So या दोनला आपल्याला एक करायचं आहे. या दोनला एक करण्यासाठी याच्या इनव्हर्सने याला मल्टिप्लाय करा. म्हणजे मल्टिप्लाय जो इनव्हर्स याच्या व्यस्त क्रियेने याला मल्टिप्लाय करा. मग याची व्यस्त काय येईल तर 1 हाफ येईल. मग R3 ला 1/2 ने मल्टिप्लाय केलं. ठीक आहे. मग हे R1 ॲज इट इज, R2 ॲज इट इज. ओके, मग R3 मध्ये चेंज आहे म्हणून 0 या 1 याला 1/2 ने मल्टिप्लाय केलं 0 0. 2 into 1/2 is 1 and 5/2 minus 3/2 and 1/2. ओके, आता याला 1 करायचं पण हा ऑलरेडी अजून अगेन 1 आहे. सो याच्या मदतीने याला 0 आणि याला 0 करायचं. ठीक आहे, याची मदत घ्यायची आणि याला 0 आणि याला 0 करायचं. मग R1 चेंजेस टू R1 प्लस R3. ओके, मग R1 मध्ये जे आहे 0 प्लस 1 इज 1. ओके, दिस इज 1. बघा, त्यानंतर 0 प्लस 0 इज अगेन 0. 1 minus 1 is again 0. ओके, त्यानंतर इथं बघा, आता ह्या R1 प्लस R3 आहे म्हणून हा -2 प्लस 5/2. सो 5/2 -2 प्लस 5/2. सो -2 प्लस 5/2. सो 2 दुने 4 वजा 4 अधिक 5 बरोबर 1/2. हे 1/2. ओके, त्यानंतर दुसरं काय आहे तर 1 minus 3/2. ओके, 1 minus 3/2. ओके, then 2 into 1 is 2 minus 3 is -1/2. Okay, this is -1/2. Now 0 plus 1/2. So 0 plus 1/2, that is 1/2. So this is 1/2. Now याच्या मदतीने याला 0 करायचं म्हणून बघा, याला 0 minus 0 is again 0. Okay, 1 minus 0 is 1. 1 minus 0 is 1. Okay, 2 minus 2 is 0. So 0. Okay, आता बघा काय R2 मध्ये चेंज करायचा. R2 minus 2R3. ओके, हा R2 आहे 1 minus 1 minus 2 याला 2 ने मल्टिप्लाय करायचंय 5/2. ओके, so 2 get cancel. 1 minus 5 is -4. So this is -4. ओके, त्यानंतर 0 minus minus plus 2 into 3/2. So 2 into 3/2. 2 get cancel again. 0 plus 3 is again plus 3. Okay, then 0 minus 2 into 1/2. So 2 get cancelled. This is equal to -1. So this is -1. Okay, so in this way, this is the matrix. This matrix is the identity matrix. 1 0 0 3/3 is the identity matrix. So this is A inverse as it is. This is this matrix. The same matrix खाली घेतला. आता तुम्हाला माहिती आहे आयडेंटिटी मॅट्रिक्सची प्रॉपर्टी, कोणत्याही मॅट्रिक्सला जर आयडेंटिटी मॅट्रिक्सने मल्टिप्लाय केलं तर तोच मॅट्रिक्स येतो म्हणून त्याचा गुणाकार ए इनव्हर्स ॲज इट इज. आणि याच्यामधून मी या पूर्ण मॅट्रिक्स मधून मी 1/2 कॉमन घेतला. सो दिस इज द 1/2 इंटू दिस मॅट्रिक्स. ओके, सो दिस इज द इनव्हर्स ऑफ द मॅट्रिक्स. अशा पद्धतीने आपण 3/3 मॅट्रिक्सचा ट्रान्सफॉर्मेशन मेथडने इनव्हर्स फाइंड करू शकतो. ओके, नाउ वी टेक वन मोर एक्झाम्पल, दॅट इज अ 2/2 मॅट्रिक्स. एक एक्झाम्पल घेऊया. Find the inverse of this matrix. So first step is we have to check whether the given matrix is
invertible or not. So I check that, and this is the determinant of this matrix is 1. So this is not equal to 0. So this matrix is invertible. Now second step is write the matrix in this way. So A into A inverse is equal to I. So this is again identity matrix. This matrix is a 2 by 2 matrix. Given matrix is a 2 by 2 matrix. So we take the identity matrix as a 2 by 2. पुन्हा याच्यामध्ये याला 1 करायचंय म्हणून पुन्हा R1 आणि R2 मध्ये आदला बदल केली. So R1 interchanges to R2 and R2 interchanges to R1. So this is याला पहिला रो बनवलं, याला दुसरा रो बनवलं. ठीक आहे, या सेम याच्यावर गेला. आता बघा हा मला +1 पाहिजे, म्हणून याला मायनस ने मल्टिप्लाय करा. मग R1 चेंज मध्ये काय चेंज करायचं, तर -R1 मायनस साइन ने R1 ला मल्टिप्लाय करायचंय. हा मायनस बघा, हा मायनस मायनस +1, ओके, -2, ओके, and 0 -1. ओके, या 0 ला -1 मल्टिप्लाय करायचं, 0 -1. त्यानंतर आता याच्या मदतीने आपल्याला याला 0 करायचं आहे, म्हणून चेंज R2 मध्ये करायचं आहे, म्हणून R2 चेंजेस टू याला 2 ने मल्टिप्लाय करा आणि याच्यातून हे वजा करा. 2 वजा 2 बरोबर 0, म्हणून 2R1 - R2. So 1 -2 as it is, 0 -1 as it is, then 2 - 2 is 0, -4, -4 minus +3, that is -1. Okay, A inverse. त्यानंतर याला 2 ने मल्टिप्लाय 0 -1, that is -1. याला 2 ने मल्टिप्लाय करायचं, -2 -0, that is -2. त्यानंतर पुन्हा आपल्याला हा 1 पाहिजे, म्हणून R2 ला पुन्हा मायनस ने मल्टिप्लाय केलं. हा 0 -1, त्यानंतर हा -1, -2. ओके, त्यानंतर R2 चेंजेस टू याच्या मदतीने याला 0 करायचं, म्हणून R1 मध्ये चेंज करायचं आहे. R1 चेंजेस टू 2R2 + R1. याला 2 ने मल्टिप्लाय करा आणि याच्या सोबत याची बेरीज करा. मग याला 2 ने मल्टिप्लाय केल्यामुळे 0 + 1 is 1, 2 - 2 is 0. ओके, A inverse. याला 2 ने मल्टिप्लाय, 2 + 0 is 2, 4 - 1 is 3. Okay, so this is the identity matrix. So identity matrix A inverse, identity matrix into the A inverse, and this is A inverse. So this is the inverse of the given matrix. In this way, we can find out the inverse of any matrix by the transformation method. And so we stop here. Now, in my next lecture, we start with the in my next lecture, we start with the by inverse of the matrix by adjoint